دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یوتھ ہے وہ یا تو اگر کنونشنل کو فالو کرتی ہے ان کو مفتی طارق مسعود جیسی شخصیات ملتی ہیں، اور اگر وہ ان کنونشنل تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنے والا جس سے عام علماء کو اختلاف ہے ایک بندے سے کہ وہ سیدھی اور سخت بات کرتا ہے، ریفرنس سے بات کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا ایسی شخصیت ہیں جو کہ اسٹرانگ ریفرنس کے ساتھ آتے ہیں اور ان سے عام علماء کو یا جو آرتھوڈاکس علماء ان کو اختلاف ہے۔ تو اب یوتھ کس کو فالو کرے؟ کنونشنل بندہ بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں اپنے ممبر سے کر جاتا ہے، جو کہ اس کی طارق مسعود کی بات کروں، بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، بہت سیکھے، وہ بھی اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، زومانی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی، جس طرح انہوں نے محمد علی مرزا سے لڑائی جو ہے وہ پیدا کر لی۔ اور محمد علی مرزا صاحب کو بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے علم تو ہے، لیکن وہ شاید کچھ جگہوں پہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور احترام کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر یوتھ کس کو اگزامپل لے؟ دونوں طرف ان کو اختلاف نظر آ رہا ہے، وہ تو پھر کنفیوز ہے۔ دیکھیں یہ جو دونوں شخصیات ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اور تقویت دے، علم پھیلائیں، مگر یہ مسائل بیان کرنے والے لوگ ہیں، یہ کوشچن آنسر لے رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں۔ آپ مودودی صاحب کا اور اسحاق صاحب کا جب نام لیتے ہیں نا تو مسائل نہیں بتا رہے، وہ فلسفہ بتا رہے ہیں۔ These people are little minions compared to the names you are actually saying۔ آپ کو کتابیں کھولنی پڑیں گی مودودی صاحب کی، تحید کتب کی، آپ کو پتہ چلے گلوبل پرسپیکٹیو میں امت کو کس طریقے سے انہوں نے بڑے دشمن کے خلاف اللہ کے فوجی بن کے دیکھا ہے، اللہ کے فوجی بن کے مسلم آئیڈینٹی کلیئر کی انہوں نے۔ یہ شیعہ سنی میں نہیں پھنسے، وہ یہ آپس میں کسی کو آپ ایک دفعہ مودودی صاحب کے ہم اثروں کے بارے میں مودودی صاحب کی رائے مجھے نکال کے دکھائیں۔ They were not stuck in their contemporaries, they were talking about the bigger purpose and they were building up the thought. They did not have the time. ان کو پتہ تھا بڑا مسئلہ کہیں اور آگ لگے، ان کو آپ کو کیا کیسے بتاؤں میں مودودی صاحب کی ہسٹری پڑھی ہے پوری، جتنے تعصب کی نظر سے مودودی صاحب کو ان کی لائف میں دیکھا جاتا تھا، جو جریدے لکھے جاتے تھے ان کے خلاف۔ This guy was adamant کہ میں یوتھ کی سوچ بدل سکوں، اور ایگزیکٹ یہی کام سید قطب ادھر کر رہے تھے۔ حسن البنا کو پڑھیں تو صحیح، آپ نے ان لوگوں نے مشن بنائے ہیں، آپ بتائیں طارق مسعود صاحب کا کون سا مشن ہے؟ حسن البنا کیا کر رہا تھا اس وقت مصر میں؟ یہی تھا نا، حسن البنا واز اے اسمالر پیڈیگری آف سید قطب۔ دیر از اے بگر پرابلم دیٹ وی بیٹر سالو۔ یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں، اس میں قوم کو ڈالنا ہے ایک بہت بڑا ڈیکو ہے یہ طارق مسعود ہو گیا۔ مولانا مودودی اور سید قطب، کیا باقی سارے علماء وہ نہیں ہمیں فلسفہ دے رہے، وہ گلوبل نہیں ہے، صرف یہی دو ہیں؟ نہیں، میں جان کے ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں، یہ ہمارے دور کے ہیں اور ہمارے مسائل کو انہوں نے فرسٹ ہینڈ اسی طریقے سے دیکھا ہے، وہ ہمارے ہی مسئلے دیکھے، 80s میں ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے؟ یا تو نا، ورنہ اشرف علی تھانوی صاحب ون آف دا گریٹسٹ فلاسفرز آف our not just time but from our place، ٹھیک ہے؟ ہم وہ بھی ہمارے مسائل دیکھتے تھے۔ مولانا محمد شفیع صاحب is a deeper thought than anyone، جو معرف القرآن جنہوں نے لکھی تھا کہ عثمانی صاحب کے جو والد صاحب ہیں۔ مودودی صاحب کو میں ان سے زیادہ اس لیے رینک کرتا ہوں، مودودی صاحب ایکچولی gave a very clear prerogative for the Muslim youth، اور وہ گلوبل انیمی کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے پورا کا پورا کام کیا، سمجھے؟ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت کہ یہ جو آپ نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کریں ان سب کی محنتیں، نیت سب کی ٹھیک ہوتی ہے، مگر مسائل کے حل جو ہے نا، کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نکاح کیسے کرنا ہے، اور زیادہ تر لڑائیاں وہ اہل بیت کے اوپر ہو رہی ہیں کہ وہ اس کا درجہ زیادہ ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہے۔ وہی اس وقت فلسطین بچے کھا رہا ہے، بچے مر رہے ہیں ہمارے، روز ایک میل کا فاصلہ شیطان اور طے کر رہا ہے ہمارے اندر، اور ہم اس وقت اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا درجہ زیادہ تھا یا کسی اور کا۔ یہ مسئلے نہیں ہیں ہمارے۔ وی آر سفرنگ فرام دا ایڈوینٹ آف دا بگیسٹ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ، پروونگ کہ کائنات میں کیسے سفر کرنا ہے، اور ہم قرآن پاک کی ویلیو ڈی ویلیو سے اور ڈی ویلیو ہوئی جا رہی ہے، بیکاز یوتھ کو دیکھتی ہے کہ یار ٹیسلا کی ساری تھیوریز پروو ہو گئی ہیں، آئنسٹائن بالکل صحیح ہو گئے۔ ہمیں اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلمان بچے کے آگے آئنسٹائن کا درجہ زیادہ ہے یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ لڑائی ہونی چاہیے ہماری، یہ بیٹھے ہوئے کہ امیر معاویہ کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت علی کا، نعوذ باللہ، یہ کوئی بات ہے؟ اس وقت یہ مسئلہ ہے ہمارا اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ ہمارا سیروٹونن ٹریگر کروا رہا ہے، ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں یا ہم نبی کا پیچھا کر رہے ہیں؟
ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बड़े दुश्मन की शनाख्त करें और फिर तैयारी पकड़ें उसकी। ये तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरे ख्याल से। मुसलमानों को तो इस बारे में बात करने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर अटैक हुआ हमारे ऊपर और हम देख रहे हैं कि उसके बाद बड़ी पिस्तौल थी पहले, या मेरे पास बड़ी पिस्तौल है। पिस्तौल से कुछ नहीं होना हमारा। वी नीड टू फाइट अ न्यूक्लियर सोच की बात कर रहा हूँ, नॉट लिटरली, कि हमें अपनी सोच को एक न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर रजिस्टर करना है। पूरा का पूरा प्लैनेट हाईजैक हो रहा है साइंस और एथिस्टिक अप्रोच के थ्रू, प्रूविंग द साइंटिफिक फिलॉसफी एज द रियल फिलॉसफी। और यहाँ पे घंटों और घंटों, लाखों घंटों के वॉच टाइम होंगे तारिक मसूद वर्सेस इंजीनियर मोहम्मद अली के। वाई यही टाइम उन्होंने लगाया होता कि टेस्ला की थ्योरी आई कहाँ से है, तब आपको पता चलता है कि दज्जाल के दौर में हमारे साथ होना क्या है। और दज्जाल तो क्या पता हम देखें या ना देखें। अभी जो इतना बड़ा दज्जल हमारे सामने फैल रहा है, हर तीसरा बच्चा एथिस्ट हो रहा है पाकिस्तान का, और यहाँ पे हम बैठे हैं कह रहे तमीर मावी का दर्जेदार था हज़रत अली का। ये डिस्ट्रैक्शन है, सॉरी, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और यही टाइम अगर वो किताबें पढ़ने पे लगा देना या एटलीस्ट सही बातें सुनने पे लगा दे, इसलिए मौलाना इसहाक को मैं कहता हूँ, इवन दो मौलाना इसहाक का भी बड़ा टाइम लगा इस मौजू के ऊपर। अच्छा, आपने ये कहा कि हमें पेटी किस्म के मसाइल में नहीं पढ़ना चाहिए, और ये जिन दो शख्सियात के हमने नाम लिए जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा और ये मसाइल पेटी नहीं, मैंने बोला कंपेयर टू द बिगर प्रॉब्लम दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। ठीक है। और अच्छा, बीच में आपने जिक्र कर दिया अहले बैत का, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अमीर माविया का। ठीक है, हम उनकी हम तो सभी सहाबा का एहतराम करते हैं और हम इस लड़ाई में जाते भी नहीं हैं। अगर हमने इस चीज़ को पढ़ना भी नहीं है, इसको समझना भी नहीं, इस लड़ाई में पढ़ना भी नहीं है, उसमें पढ़े बगैर फिर उसमें से हमारे लिए लेने का फलसफा लेने का क्या, उसमें से क्या चीज़ है, क्या मैसेज हमें ड्रॉ करना चाहिए कि हम छोड़ देते हैं जो वो वैसे चल रही है उसमें से। अहले बैत की अजमत में से, या अहले बैत ने जो कुर्बानी दी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत से, उससे जो ड्रॉ करने वाली चीज़ है कि हम उसमें छोटे मिसाल में नहीं पढ़ते। देखें सैयदना हुसैन का जो मसला था ना रज़ी अल्लाह अन्हु का यजीद के साथ, वो इंटरनल मसला था। इंटरनल मसला ये कि दीन के अंदर एक मसला आ गया था, समझ रहे? वो बेहद जरूरी है कि इसको पकड़ा जाए। हर मुल्क में दीन के अंदर मसला है ना। हमारी जो पार्लियामेंट हाउस और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो गई हुई, मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, मगर इंटरनल मसले तो हैं। मगर क्या पूरी उम्मत का हर जगह पे इंटरनल मसला है तो क्या कोई एक्सटर्नल मसला नहीं है? ज़्यादा बड़ा मसला हमारे इंटरनलाइज्ड इश्यूज हैं या एक्सटर्नल इशू है? ऑब्वियसली एक्सटर्नल इशू है। मुझे तो लगता है ये सारे पॉन्स हैं बड़ी गेम के, इनको समझ ही नहीं आ रही कि बड़े दुश्मन का हथियार बने हुए हैं, बातें कर रहे हैं इंटरनल मसलों की। इस वक्त एक्सटर्नल मसला है हमारा। मैं कोई मिसाल देता हूँ। कुछ साल पहले एक खबर उड़ी कि चांद के ऊपर या हुसैन लिखा हुआ है 10वीं मुहर्रम को, ठीक है। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा हुई कि लोगों ने तस्वीरें देखनी शुरू की और हम छत पे थे तो 10वीं मुहर्रम को या हुसैन। तो मैंने भी देखा चांद के ऊपर तो कि ये क्या इन्होंने शुरू कर दिया। बाहर खड़ा था मैं टेरेस पे, जब दोस्त ने मुझे कहा यानी से ये देख यार, मेरा ख्याल है शिया सही साबित हो गए, मुझे तो या हुसैन नजर आ रहा है चांद के ऊपर लिखा हुआ। ये 3-4 साल पहले की बात है। एंड आई सेड तुझे इस वक्त शिया नजर आए हैं, ये सुन्नी नजर आए तुझे? या हुसैन जाके इसराइल में दिखाओ ना यार। 10वीं मुहर्रम तो हज़रत मूसा का दिन है असल में। बड़े दुश्मन को क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये देखो इस्लाम सही साबित हो रहा है। तुम्हें आप फिर भी शिया सुन्नी में फंसे हो। इतना बड़ा चांद तुम्हें नजर आ गया है जिस पर या हुसैन लिखा हुआ है, और उसके बाद जाके तुमने एक 2 रुपए की बात की है कि शिया सुन्नी में मैं प्रूव करूंगा। दहरिया जो बच्चा हो रहा है ना, उसको मोहम्मद अली मिर्जा और तारिक मसूद की जरूरत नहीं है। जो दहरिए हो रहे हैं हमारे बच्चे, और वो दहरिए इसलिए नहीं हो रहे कि वो एथीज्म के क्या, सोच के अंदर इल्हाद हमारा हर बंदे के अंदर आ गया। जो साइंस को सुप्रीम फिलॉसफी मानेगा वो मुल्हिदी है मेरे लिहाज से। साइंस को एक छोटा सा टूल जो नहीं मानता और कुरान पाक को सुप्रीम फिलॉसफी नहीं मानता। असली मसला ये है, आप मुझे एक वीडियो दिखाएं जो पाकिस्तान की, आप दुनिया के किसी मुस्लिम स्कॉलर की इस वक्त चल रही हो, और मैं आपको कोई से आम से साइंटिस्ट की वीडियो दिखाता हूँ जो गलत थ्योरी दे रहा होगा। 10 करोड़ का फर्क होगा। आप व्यूज गिन रहे हैं और ये लोग बैठे हैं अपने, मेरे फॉलोअर इतने, मेरे व्यूज इतने। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम इस लेवल पे आ गए हैं। बड़े मसले को छोड़ के आपस में व्यूज की लड़ाई कर रहे हैं।